हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਅਮਸ਼ਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है सना, तू सुना ठीक है? ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। की गल है आजकल तेन राबता शाबता थोड़ा कमी कर दिती है। ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। की मसला है, कोई परेशानी है? ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ते मुड़ मैंने दस्या क्यों ना कोई परेशानी आ तो मुड़ दस्या मैं किस वास्ते आ? ਤੇਰੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ए केड़ी एक परेशानी है कि मेरे हल करन दी नहीं? कमली आ तू मेरी ते मैं तेरा ते असा ही एक दूए दे हल करने न होर दूए तरीके करने ना के। ਅਮਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅੱਗੇ ਹਮ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ के हम की आंदी पई है? ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੇ। की है? ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। क्यों क्यों? ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਅਗਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ तेरा दिमाग खराब हो गया है सना, ये की आंदी पई है? तो ਜੋ ਵੀ ਅਮਸ਼ਰ ਤੂੰ ਸਮਝੇ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। सुभान अल्लाह जो वक्त गुजरे दा की मतलब है तेरा ये गल करान दा? ਬਸ ਅਮਸ਼ਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦੀ। सना मैं मजाक दे मूडे बिल्कुल नहीं, इहो जिहा मजाक ही ना मेरे नाल कीता कर मेहरबानी प्लीज। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਅਮਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ किदे शादी होंदी पई है? की आंदी पई है तू? ਅਮਸ਼ਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ते ਇਲਾਵਾ तू शादी किदे करदी पई है? ਅਮਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੇ ਸਾਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ क्यों बाद चो ए आख ना कोई तेरे नालू आख कोई ज्यादा पैसे पा वाला टकिया वाला लभ गया ते तू ओंदे नाल करना चाहती? यही गल होनी है ना, होर तो कोई नहीं गल होनी। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਮਸ਼ਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ऐसी मुड़ की गल है? मैं अपनी मां नूं भी मना चुका, ओ तुहाडे घर आवन नूं घाली है ते तू हुण ए ड्रामेबाजी शुरू कीती खलोती है भी मैं तेरे नाल शादी को नहीं करनी ते मेरी होर दे हुंदी पई है। इंज किवें हो सकदा? तू आख छड्डे मैं मन जासांगा मुड़। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ। तेरी मजबूरी शादी करना है ना, ते मेरे नाल भी शादी हो सकदी है ही आ, समझ आई है ना के होर दे ते या खोल के दस छड़ मैं तेरे नाल टाइम पास करदी रही हां, तेरे नाल मुखलिस हां भी कोई ना, पहले दे तू ही मुखलिस कोई ना है तू। ਅਮਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ते होर केड़ी गल है? तू फांसी दा फटकोन आया खलोता है। ਹਾਂ ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾ ਤੇ ਓਕੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। हेलो हेलो हद नहीं हो गई है सवानी दी? मेरे नाल कसमां वादे मैं तेरे तो अगा एक कदम नहीं चेंदी, मैं तेथों इलावा कदी साह कदी नहीं लिया ते यकदम आर्डर पास कर छड्या इसू कि मेरी शादी अगा होंदी पई है, तू अपना स्वांझ कर। ए तुसां औरतां दी गारंटी होंदी है ना कि जरिए किसी दबाव विच आके या किसी गल विच आके ते ठो अपना फैसला ही चेंज कर लिया। इतनी बर्दाश्त तेरे कोल नहीं होगी या इतना तू ना मेरे वास्ते कर सकी पे तू गारे च आख छड्डे बे नहीं मेरी वास्ते रिश्ता उस गलना है, या मेरी वास्ते तू दो कदम ही खलो रवें? मैं इंदा पता तो करना है कि इंदे पीछे है कि ऐं तो मैं भी नहीं छोड़ना सना तेनों जिवें तू चुक्का छुड़ाऊं मैं। ਅਮਸ਼ਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਇੱਕ ਦੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅਮਸ਼ਰ ਸੌਰੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਨਾਦੀਆ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। नादिया हाँ जी, आओ ना बैठो। की अंदर वाड़ के बैठे हुए हो? खैर ते है? कुछ नहीं, बस ऐਵੇਂ बैठा हम ते कोई टेंशन परेशानी तो नहीं? नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੋ ਕਦਮ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਦੀਆ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਸੀ ਐਡਜਸਟ,
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਇਸ਼ਾ ਕੋ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਮੀਦ ਲਾਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਜਸਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹਮਰਾਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ, ਫੋਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤੀ ਰੋਕਦੀ ਆ ਵੀ ਅਗਰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਕਿ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾ ਸੀ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ करे। ਮੇਰੀ ਜੋ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਬੀਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਵੇ। अच्छा ठीक है। अल्लाह पाक बस मेरे माँ प्यो की जिंदगी करे, सलामत रवे नो हमेशा। जो मैं करके आई हाँ अच्छा नहीं करके आई, हालांकि साडे खानदान किसी भी आई दा काम नहीं किया। बस हैदर मैं तेनू छोड़ ना सकदी, इस वास्ते मैं एक कदम चाया ते शाला हुण अल्लाह ते अल्लाह दा हबीब करे तू मेरे नाल सही रवे हमेशा, तेरे लो मैनू हार ना आवे। उम्मीद तो मैनू कोई नहीं तेरे ते, लेकिन ये है कि अकल कढ़ण वाले लोग काफी ज्यादा होंदे हैं। चलो हालात दे नाल नाल जो होया इंशाअल्लाह ताला बेहतर ही होसी। ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਸਿਰ ਫਾੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ, ਛੱਡੋ। ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਮੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵਣ ਦੀ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਹੈ ਅੱਜ ਵਗ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਮੀ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਮੁਤਮਿਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਵੇਰ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਆਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ। ਬਸ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ, ਐਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਨੋਸੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਸੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਸ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਵਣੀ ਆ ਉਸ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਰੁਕਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਰਸੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਵੇ, ਬਿਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੋੜ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਅੰਮੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ? ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਲਾਵੇ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਸਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਰਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਓ ਨਾਲ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਧੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਛੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਨਾ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪੰਜ ਤਨ ਪਾ ਕਰਸੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੁਣਾ, ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਸੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਅਮਰਸ਼ਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਟੱਕਰੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਟਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਜਿਤਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਤੇ ਡਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੁੜੀ ਹੋ ਜੇ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਛੱਡ ਅੰਮੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਦਫਾ ਮਾਰ। मेरा पुत्र कितना खुश है भी मैं उस लड़की ना शादी करे सा उन्हें इत्थे लैके उसा पता नहीं की है कि उसने क्यों जवाब दिता है। टेंशन वाली गल है। तो मेरा पुत्र वेखे ना कितनी टेंशन ला गया। मैं तो कदी अपने पुत्र दे मुंह ते इतनी परेशानी वेखी नहीं जितनी आज। सदो बाहर निकला, अंदर घुरे देख बैठी रहनी है। कि खैर तई बारू की वेख के आया की वेख के नाश्ता कोई नहीं बनाया मेरे कोई बाप नु नाश्ता मैं बनाया तो क्यों न बनाया तेरे हत्था तू तक की दाड़ा निकले होया। ए मैनू दसो एडा तो परोठियां दा हिले होया था कोई नु घर तक कदी ना इस टाइम टुक्कर लबे जेड़ा इथे आके चीकदा पिया था। ओ परे ना टोटा मैंने नाशा ना चाह मैं बड़ा किता वे कंजो तेरे पेके घर आ गया। ए तेरा पेका घर है? तेरा पेका घर है, मेरा पेका घर है। मैं तेनू आख्या भी इथे आ जा। ए- ए मेरे प्यो आख्या ते उस दी वजह तू आया है, समझ आई ना? हाँ। ते उससे दी वजह तू तैनू मैं बर्दाश्त करनी आ। तो नखरे वाली है, मैं की समझदा चगाल नु तो दुआ कर जेड़ा मैं तेनू ले लिया। हल्ला हाँ कि मैनू लैंदा कोई ना पिया। वाह। बात आ मैनू लवण वाले बहुमान बस मेरे प्यो दी मर्जी आई। वाह मैं अल्लाह दी शांत सदकिया परे दा टोटा मैं तू भी ना तो तुम लेना ही किसे कोई नहीं। ओ जेड़ी तेरी बहन अगली है चांद चाड़ के गई है पिछू तू भी मैं ने उसे था जबान जड़ी ना संभाल के गाल कीती कर, समझ आई है ना? कमाल का गाल कीती कर, मैं गाल कीती ते तेन केडी कड़ाक लगी है। सोनी सुगात आ, निखांदी बात नाम करता देता है। निखांदी है तू मैंने दसो भाई ए मैं एवं भुखे नाम कर रहे थोड़े को मेरे को जे सल पाके आया ना मैं सल पका दे सा मैं थोड़ा बाज के तेरे काम नहीं होंदा भी जे सल पीर साहब आवे अगू तेरे का मन पक्का पे होता तेरे अगे मैं रखा। ओ हीर शाला दी मेरी डोली आई हुई है, मेरे ना परनी हुई है मेरी रान ने, मैं जिंजो को चखा। ए शाद दा तैनू पता है भी शाद मजबूरी तो होया है, ए शौक तो कोई नहीं होया ते ना भूलिया कर, ए ज़हन च रखया कर। तो तू अन्नी है परे ना टोटा नहीं हो मेरे ना परनी ना तू तेन किसे मैं तवीज करती हां तेरे नाल परनीवड़ा कौन चाहता? परनीवड़ा किसे कोई ना वेली चगा दम्मी नूर पीर ते वेले नाल अल्लाह मम्मा दा नाले सूर मथे लग गया। और ढोरों दी कर लई जेड़ा साजरे आ गया और मैं रोटी दे ठाठो छेल चा मैं कोई नहीं करना, तू बीमार है कर ला जेड़ा मैं जिवे तू समझ सुखा नाल भाई खलो मैं भी एवें करना काम। आ जांदा मेरा प्यो मैं हुन दसेनी मैं तेरा प्यो चंगा भी नहीं लगदा अगली पुछंगा तो। अच्छा तैनू चंगा ही नहीं लगदा ते तू केड़ा किसे नु चंगा लगदा है? तू भी तो सानू चंगा कोई नु लगदा पर तैनू ਅਸੀਂ बर्दाश्त करने आ। मैंने मजबूरी पता नहीं केड़ी गाल दी जेड़ा तू मत्थे ते त्रेवट चढ़े नहीं है ना, ए मेरा दिल करंदा मैं त्रेवट तेरे में ला के भोंड वगा छन। ये तेरी बोल है हरामजादी ना देता अगा दफा कन पर फिटे मुंह में कोड़ी ना दी तो सोहने बंदे दी शक्ल ना होवे तो गाल तो सोहनी बंदा काट लैंदा। ए मेरी बहन दी वजह तो ये सारा कुछ मैं भुगतना पौंदा पे, करे कोई ते भरे कोई। ध्यान नाल भैया कोई साफ सूप ना निकल आवे। की हाल है? की हाल है? ठीक है ठीक। काल कोई ना चंदा पे खैर आ कॉल ओ मोड़ साइलेंट ते लगो है फोन। ओ तू पूछे ना कहीं बाहर वदा रोक कोई पटाइंदा वदा। हाँ यार गंद मचा पिया मगर कोठियां दे तो ढाली शाली डठी पई आए मैं खबर डाल अभी ते पर और तबीयत दी सुना? शुक्र अल्लाह दा बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ताके ये काला नहीं ना चंदा पाक ना शादी कर ले इसो ते सवानी इजाजत नहीं देनी। अरे शादी कराम त मोड़ तेन कोई ना दसना शादी दा प्रोग्राम बढ़ गया है भाई। की मतलब? छेर बड़ी यार 2 नंबरी कर गई है मेरे नाल। थल्ले गिरा ना ना दोस्त बिना तुम 2 नंबरी कर गई। हकीकत एवं ही है लेकिन ओ अगा कोई निकली मुख्तलिफ है इस तो। मैंने बड़े लारे बड़े वादे किते उसमें इंज कर देसा मैं उंज कर देसा मैं फलान कर देसा मैं दिगान कर देसा ते वेंडा ते अखीर इत्थे मुकाई सुबह फोन करके ना जदों मां मेरी जाना खुद ही रोक दिता सुबह ओनू आखी होरा कोई ना आवे मेरी और दे शादी होंदी पई है।
ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕੇ ਤੇ ਬੱਕੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ ਬਈ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਚੇਰੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਹ ਵੀ ਲਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੀ ਆ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਪਤਾ ਲਵਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਆਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦਿਲ ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਇਤਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾ ਛੱਡੀ ਸੋ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀ ਆਂਦੀ ਉਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੀ ਛੜੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੰਗ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਖ ਲੋਤੀ ਕੀ ਉਹ ਜੀ ਛੇਰ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਹੈ ਯਾਰ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ ਚ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਏ ਕਿਦੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇਂਦਾ ਸਦਣਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਮੁੜ ਹੋਰ ਕਈ ਨੂੰ ਸਦਣਾ ਬਾਕੀ ਉਸ ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਇਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁ ਬੋਸ ਦਿਲ ਤੇ ਬਹੁ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਰਾਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੋੜੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੇ ਖੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4 ਘੰਟੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਬਕ ਤੇ ਹੀ ਸਹਿਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੈਸਲਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਈਆ ਇੱਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨ ਗਈ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਲਾਲਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ तो सका चलो मैं ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਕਲੇ ਸਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲਦਾਂਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗੇ ਪਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਰਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕਜ਼ਾਨਾ ਆ ਜਾ ਛੋਰੇ ਕਿਧਰ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ अस्सलाम वालेकुम जी की हाल है मामू जी ठीक हो अस्सलाम वालेकुम की हाल है ए अमन शेर है ओ जिने ते मैं गल्ला दसदा हूं मेरा दोस्त बहुत बड़ा ढेर सारे ना जोड़ प्यार है ते ओ जी ठीक हो जी ठीक ठाक तू सुना अल्लाह मालिक शुक्र अल्लाह दा की हाल है ठीक है ठीक ठाक सुना तू सुना ए मेरी मलवेर है ते मामू दी बेटी ते मामू है ना थोड़ा या ना जहन डिस्टर्ब आए थे परेशान है काफी मैं चल चल दे मामे को दो एक राह हमने एक तो तेरा जहन हालांकि मैं आख्या वैसे उत्थे जाना इत्थे आ गए हुन दसदा वे वैसे दो दे भाई इत्थे रहने जितना भी तेरा मूड फ्रेश नहीं होंदा असा किदे भी कोई नहीं जाना ठीक है ना नहीं जरूरी तो नहीं भाई 2 दिन इत्थे रहना है तो मेरे मामे ने 4 गल्लां जेठे सुननियां ना बैठ के तो ऐ हैप्पी हो जाना इंजो परेशान ना हो नहीं जी जे परेशान है तो बिल्ला ला देना सेवी मट्टी रखी तू यही तेरी टेंशन नस्सी टेंशन नहीं लेनी और घर बार सब खैरियत है ये शुक्र है मालिक दा तू सुना ते किदे तेरा छोरे मामा तो भैया मायना ते कंचा जो पकानी कोई नहीं मामा लोड़ हूं दो इत्थे आ कंबले हो गयो हर कोई घरू खा के उंदा सुनो इत्थे ए मेरी मलवेर है तेरी मलवेर है हां जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम की हाल है मलंगी शुक्र ए सना दा तू मियां की सुन दी पई है ते अंदर दफा तू की ठग इन्हां दी गल्लां सुननी मलंगियो वैसे मैं खलोती हुई हां बड़ा हौसला बोल फकीर साहब मेरी गल सुन ए तैनू सां कोई ना इजाजत दित्ती बई आप ही आ गया ते नाल दे संगी वेड़े ते ढो दित्ते तैन शर्म आया कोई नहीं आया मलंगी किवें गल करदा पे इंज बकवास बंद कर जबान अपनी बंद करे ना मेरी गल उधर पकड़े तू तेरे से तो पकड़ी मैं आया बैठा मामे दे बुए ते ठीक है ना तो मेरा तमीज ना बोलना तेरे नाल तमीज नाल पे बोले ना खलो कि नहीं एडा तमीज आला तो मैं दसन वाला तमीज तू आप और बंदा हैंडल करे तो नालो नहीं और लई आए ए है की बना ए जो भी है ए मेरा बिराए ते सिसे हूं घर रहना क्यों घर रहना इस घर जे इस रहना तो इस घर में कोई नहीं रहा तू हुने भाग जा हुने भाग जा मामे दा घर है तेरे मामे दा घर है मामे डाला तेरा पक्का आना 1 मिनट बाहर आ और बंदा ना किसी ना खाते दा तो तू मैनू ये दस भाई तू की चखलो की चस्के च मलंगी तू पहले मैनू ये दस तेरे तमीज कोई नहीं घर आया पुराने दी इंज दौर तमीज दस लाई दे बूथ थोड़े वेख थोड़ा मैं तमीज तू ने सैन्य किसी ना खाते दी ते तैनू कोई नहीं पता भी बूए ते कोई बंदा आ जावे ते उन्हां नाल इंज गल करिंदी है मैनू आ डैमरी नु चंगी लगदी जेडी डैमरी तू बड़नी है ए तेरे सिर ते प्यो पाग रखी बचो बंदे तू सत्ता के मुकैनी मेरे प्यो तो इस घर दा जवाई हराम खोर नाम दिता हराम खोर है मैं तेरी हड़बा चीर चढ़ने आज तू बाद जेड़ा बंदा आया तो तू खलोती तू तो मैं चगल बनाई वदी क्यों क्यों ना खलोवा
ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਚੀਣਾ ਚਾਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਬਣਾਈ ਵਦੇ ਹੋ। एडी जाट बाद 12 ताले नु तो निकल जाए डिजाइन बनाई नहीं मैं मत दूसरे वाली कुत्ते लगे वाड़ के साड़ कर वे मलंगी चुप कीते कर, तू तो है ही पता नहीं तेरे तो दिमाग ही कोई दिमाग हो ते कौन के नु लेके इत्थे आया कौन आया मैनू की पता केनु लेके आया मैं सुनदा पे मौके दा दिमाग खराब है ते दिमाग खराब ते जाके अस्पताल ही दाखिल करके इत्थे लेके आउना इस हुन तू की आना मैं आदा जेड़ा इत्थे आया मैं कत्ल कर छड़ने क्यों तू हल्का होया अभी तो कत्ल कर क्यों मैं इस घर दा जवाई हां मैं को कुत्ता नहीं तू जवाई है, तू इस घर दा मालिक कोई नु तो हुन मैंने तनाजा लावना कि मैंने गाल करनी मैं तैनू आखा भी भौक के भौक अंदर वाड़ जा कुत्ता ना हुंदा किसे दा खाते दा ना हुंदा तो ले भाई मैं तो हैरान परेशान आ डेमरी वाली रांता एक मिनट तक बड़ा ध्यान दिया मैं शेर उस चगाल जा यार अगे मैं मुसीबत है शाम ते मगर तो नवी मुसीबत यार ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲ ਪਏ ਹੋ ਮੈਂ ਘਰ ਸੌਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਮਾ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਹੈ ਆਇਆ ਮਲੰਗਿਓ ਸੋ ਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਸਿੰਨੀ ਬਿਜਦੀ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਕਾਟ ਛੋੜਿਆ ਸੂ ਤੇ ਸੋ ਤੁਮ ਚਾਹ ਕੀ ਪੀਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਆਸੂ ਐਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਬੈਠਾ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੈ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਐਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆਸੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕੁੱਤਿਆਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो खिदमत दे बावजूद थोड़ी बेइज्जती की केड़ी वजह तो की तू चलो ना घर नहीं जी जो साडे नसीब विच आ सन मिल गया जी ओ नहीं कोई नहीं जी अल्लाह खैर करसी फिर तुसा मेरे नाल होंदी जरूरत है थोड़े ना बोले अगे मामा नु जरूरत है तो इतना को जाख ले पते की बोल गया ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਈ ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤ ਕੋਈ ਬਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰਸੀ जी कोई नहीं मोड़ नहीं मेरा पुत्र मेरी बेइज्जती हो ठीक है मेरा जवाई है पर थोड़ी बेइज्जती करे मैं तो नहीं बर्दाश्त होंदा मैं इनते उनको नहीं जावन देना चलो तुसी घर वाह अच्छा मामा तुसी चलो ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਹਿਰ चलो ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ आ जानु ए थोगा ना कर नहीं जी ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਣਾ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਛੜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਆਸਿਫ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਲੁਕਾਈਂਦਾ ਵਾ ਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵਾਦਾ ਕਰ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਸੇ ਗਿਆ ਆਮ ਸ਼ੇਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਯਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਮੋੜੋ ਪਰਾਈਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮੋੜੋ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਵਾਦ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਨਾ ਹਾਂ ਆਸਿਫ ਉਹ ਸਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਕਿ ਸਨਾ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਕੀ ਹੈ ਸਨਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਾਸ਼ ਤੂੰ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਣਾ ਕਿ ਤੈਥੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਮਸਫਰ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਆਸਿਫ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਕਜ਼ਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਫਾੜ ਲਵਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਤੇ ਕੋ ਕਹਿਣਾ ਫਦਵਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸ਼ੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਰਕ ਬਣੀ ਪਈ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਪਈ ਵੇਖੀ ਜੈਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਲੈ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਜੇ ਗੱਲ ਰਹੀ ਸਨਾ ਦੀ ਤੂੰ ਪਿਆ ਨਾ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸੀ ਭਾਈ ਸਨਾ ਤੇ ਨਾ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸਨਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਰੀ ਬੇਵਫਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਨਾ ਦੀ ਪਸੰਦ ਨਾ ਇਹ ਸਨਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸਨਾ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਸ ਡਾਰੇ ਚਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਮਤਾਂ ਬਈ ਇਹ ਵਗ ਜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਦਰ ਬਦਾਰ ਹੋਇਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਟਕਰ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨਾ ਦੀ ਭੈਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੜ ਸਨਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਾਮੇ ਆਖਿਆ
ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਵੀ ਉਂਝ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਨਾਵਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਰਨਾਵ, ਜੇ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ? ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆਖਣੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਣ। ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਸੀਏ। ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਹ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ- ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਨਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ- ਬੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕੁਝ ਕੋ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੱਦ ਕੇ ਗਿਆ ਮਾਮਾ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਐ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ, ਤੇ ਸਨਾ ਦੀ ਛੁਡਵਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਨ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਜ਼ਹਿਨ ਮੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਸੇ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਸੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਹੋ ਆ ਜਾਸੇ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਈ ਕਿਦੋਂ ਚੁੱਕਾ ਛੁੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਵਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਨਾ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਖਲੋਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਸੀ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਵੇਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਸਰੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਡੀ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਤਲਾਕ ਹੋਣੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ अपना भी तो लेना। तू और बाजा परेशान हो, अल्लाह खैर करते। ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਮਲੰਗੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਮਲੰਗੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਲਓ। 24 ਘੰਟੇ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਤੀ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਛੋਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁਗੇ ਵਸਦੇ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤਾਂ ਮੁੜੋ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਇਹ ਵਸਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਸਿਫ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਨਤ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਚ ਨਾ ਪਾਈ ਸੂ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਤਮੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਬੂ। ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚ ਆਈ ਉਹ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਓਏ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਮਨ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਟਕਰਾਂ ਤੇ आ जा राम से ना, अरे आ जा, यही एक बकरा ना बहु। ਅੱਛਾ ਬਾਓ ਨਾ ਮੈਂ ਮਲੰਗੀ ਦੀ ਬਾਹ ਫੱਦੀ ਦਾ ਕਦੀ ਕੰਜੋ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਘਬਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਰੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਬਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਆਸਿਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਕਿ ਮਲੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਆ ਸ਼ੇਰ ਬਾਓ ਤੇ मैं बाहर हुई आऊं। मैं भी हम ना नहीं तू थे 2 मिनट बाहो यार, कहते साइड करवा लिया है तू बाहो 10 मिनट मैं बाहर मलंगी ने वेखी आवा। चलो। मामा लैंड गया है, ठीक मैं ओ ना ने बात नहीं ठीक कर है। रहे तू बाहो तू ए पसंद आ तेरी है? नहीं आमसिर, ये मेरी पसंद आई है, मेरे प्यो दी पसंद आई। सारा पता लग गया मेरे सना, लेकिन तेन जरूरत केड़ी आ अपनी कुर्बानी देवन दी है? मैं और की ਮੈਨੂੰ ਆਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਛੜੀਆਂ ਨਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। बस गलती मेरी बहन ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਦਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ ਕਿਉਂ? ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰੇ ਕੋਈ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਜੁਰਮਾ ਜਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਨਵਰ ਬਣੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਬਣੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ। ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਕਲਦਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਸਨਮ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ? ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗਾਰੀ ਚ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਖਲੋਤਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਲੱਕ ਚ ਲਕੈਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੂ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਆਈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ? ਤੇਰਾ ਨਸੀਬ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜੜ ਹੈ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ ਮਸ਼ੇਰ? ਬਸ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਅਮਸ਼ਰ, ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਮੁਕਰ ਸਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਨਾ ਇਹ ਗਿਰੋਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਗਿਰੋਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ 1000 ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ? ਬੇਕਾਰ ਕੋਈ ਗਿਆ ਤੇ ਭਰਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆ।
ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੱਢ ਛੱਡ। ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਘਰ ਉਹ ਬੈ- ਤੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੀ ਬਣਿਆ ਲੜਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ नहीं अबू ਅੱਗੇ ਮਲੰਗੀ ਬਿਸਤੀ ਕਾਈ ਨੂੰ तो नहीं कर ले नहीं आसिफ मैं क्यों बेइज्जती करनी वैसे हाल चाल होंदे घर दे बारे पुछदी पिया मैं। अच्छी गल बहु मुझे आओ मम्मा बहु ਕੁਛ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ए बहु शर्मिको दिया तुसा खुद इनका शदेने ते स्थान खाने ने जा अंदर आसो इसको नहीं आसिफ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ हां ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅਸੂਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਤੇ अच्छा ਪਰੇਸ਼ਾਨ छाट पर कुछ भी नहीं होंदा मलंगी दी गल दे ते लेख होता बह जा पर छाट पर जावन दे गल रोज दा काम है ते तुसी परेशान ना होवो। ਬੇਬੇ ਗੈਰਤੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਏ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੈਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦਾ ਗਾਰਲੂਸ ਦੀ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਤੋਰਾ ਲਾ ਚਾਕ ਤੋਰਾ ਬੰਨੋ ਆ ਵਿਦਾਨਤੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਊਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਨਾ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਛੱਡੋ ਦਫਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਚਮੜਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ 6 ਕਨਾਲਾਂ ਲਈਆਂ ਮੈਂ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਕੱਟੂ ਆ ਚਗਲਾ ਲਾ ਵਿਵਾਹ ਤੇ ਗੱਚਾ ਗਾਵਣੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਨਾ मम्मा इन चुप करा लेना कोई इस ਬੰਦਾ तरह बहस हो ਕੰਜਾ जाती ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਓਏ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਸਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਦਲ ਤੈਨੂੰ ਕਾਇਆ ਕਹਿ ਬਿੱਦੇ ਆਮੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰੋਕਾ ਵੀ ਤੋ ਇੰਨੇ ਟੰਗੀ ਕੇ ਬਾਣੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੋ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ ਐਂ ਜੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨੱਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰਤ ਤੇ ਹੱਥ ਉਠਾਵੇਂ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਦਮੀ ਦੀ ਬਲ ਸਿੰਧੀ ਵਧੀ ਅੱਲਾ ਆਮ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਵਲ ਸਿੰਧੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ तू मैनू पहले ये दसो हाँ? तेनू तमीज कोई नहीं बोलने दे ਕੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਬਾਤ ਤਮੀਜ਼ ਆ ते तू बात तमीज ना हो तो हो तो की ਘਟੀਆ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਨ ਮਾਰ ਖਲੋਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਨਾਲ- ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਤੇਰਾ लड़ाई पै जानी चुप करा ला चुप कर तू मेरे नाल गल कर तू मैनू ये दस तू अपने आप नु की समझा है ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੁੰਡੋ ਪੁਸ਼ਵਾਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ तेरी ਸੁਣੀ मैं चुप करके बकवास सुन लेनी है ते नहीं मतलब कि तू साढ़े सारी टबर दे सिर उत्ते चढ़ जावे ਅੱਲਾ अपनी औकात च रहो ਤੂੰ समझ ਇਸ नहीं है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ किस तरह ਤੂੰ की? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੂੰ ਆਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ तेरा दिमाग है खराब तेरी जेड़ी हम गोटियां पुठियां बमदियां नो ते मैनू ये बकवास अपनी ना सुना सब ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਚੋਂ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤਲਾਕ ਹੀ ਦੇਵਣੀ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਵਣੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਬੇਗੈਰਤੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਾਹਣੀ ए तू धमकियां किस वास्ते देंदा पे ਹੈ ਧਮਕੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੀ ਸੱਜਣੇ ਨਾ ਫਰਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ तो वो कुत्ते आ बेघरा था निकल जा हूं कंजारा जानवर ते जो गल पाई आई ए दे आवना है कल भी आवना है ते अज भी आना है ਇਹ ਕਸੂਰ ਮਲੰਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਐ ਆਸਿਫ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੋੜ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਗੱਲ ਪਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਆੜ ਕੇ ਦੇਗਾ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਤੇ ਕਰਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਹੈ ਕੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਆਸਿਫ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਹ ਸੋਚ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ੀ ਹੈ बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਮੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਮਾਮੇ ਹੀ ਜਾ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਭਲੋ ਜਿਹੜਾ
ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਬਿਸਤੀ ਸ਼ਿੱਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣੇ ਆਸਿਫਾ ਆਵਣੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਚੱਲ ਆਮਸ਼ੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ ਬਾ ਕੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਹੋਗੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁਨਾਹ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲਵੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਛੱਡਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਨਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਗਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਣਾ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਕੀ ਧੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ ਸੰਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਉਹ ਸਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਮਾ। ਕੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਫੀ ਪੇ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਸੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।